سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نے لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے ایک جامع سوچ وضع کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ نے کورونا وائرس کی عالمی وبا سے نمٹنے کے لیے مربوط بین الاقوامی لائحہ عمل تیار کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کے مصدقہ کیسز کی تعداد 15,759 ہو گئی ہے، جبکہ مزید 19 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ بین الاقوامی اداروں اور ذرائع ابلاغ نے بھارت کا نام نہاد جمہوری اور سیکولر چہرہ دنیا پر بے نقاب کر دیا ہے۔ پاکستان نے کنٹرول لائن پر بھارتی فورسز کی طرف سے جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر شدید احتجاج کیا ہے، جن کے نتیجے میں بے گناہ شہری شہید اور زخمی ہوئے۔ اور میانمار میں فوج رخائن اور چین کی ریاستوں میں نسلی گروپوں کے خلاف تازہ جنگی جرائم کر کے انسانی حقوق کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ گھبرائیں نہیں، احتیاط کیجیے، کورونا وائرس سے بچاؤ ممکن ہے۔ سردی اور نزلہ زکام کے مریضوں سے دور رہا جائے۔ کھانستے اور چھینکتے وقت منہ اور ناک کو ٹیشو یا رومال سے ڈھانپا جائے۔ ہاتھوں کو بار بار اچھے صابن سے دھویا جائے۔ استعمال کے بعد ٹیشو کو مناسب طریقے سے ضائع کیا جائے تو کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی 111-157-157 اور صحت تحفظ ہیلپ لائن 1166 پر رابطہ کریں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے اور انہیں غربت سے نکالنے کے لیے ایک جامع سوچ وضع کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترقی اور خود انحصاری کے لیے خود اعتمادی ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اقوام عالم میں باعزت مقام حاصل کرنے کے لیے علم پر مبنی معیشت، تعلیم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی جانب بڑھنا ہوگا۔ جو آگے ہم نے جانا ہے، جو کورونا نے ہمیں چیز کیا سامنے لے کے آئی کہ سب سے پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، اپنے ملک میں یہ چیزیں پروڈیوس کرنی، نالج اکانومی کی طرف جانا ہے، اپنے ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کو آگے لے کے جانا ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ایک ویژن چارٹ آؤٹ کریں اپنے ملک کی کہ ہم نے آگے جو جانا ہے، ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہو ملک کی، شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم، ایک پوری ویژن بنے ہماری جو ہم اس کے اوپر پورے لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ قوم کو ایک پوری ویژن دیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا وائرس کے بحران نے وینٹیلیٹرز اور دوسرے حفاظتی آلات کی مقامی سطح پر تیاری کا موقع فراہم کیا، کیونکہ ہر چیز درآمد نہیں کی جا سکتی۔ عمران خان نے کہا کہ ہمیں اپنے اسپتالوں اور طبی ڈھانچے کو بہتر بنانے اور اس کی تشکیل نو کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسپتال اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتے جب تک وزراء اور اشرافیہ علاج کے لیے وہاں نہیں جاتے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے سرکاری شعبوں کے اداروں اور نجی شعبے کی جانب سے تیار کردہ مختلف طبی آلات کا معائنہ بھی کیا۔ اس موقع پر بریفنگ دیتے ہوئے دفاعی پیداوار کی وزیر زبیدہ جلال نے کہا کہ پاکستانی لوگ انتہائی ذہین ہیں اور کسی بھی مسئلے پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کا مسئلہ سامنے آنے کے بعد ہم نے اس عالمی وبا پر قابو پانے کے لیے حفاظتی آلات کی تیاری کی غرض سے وزارت دفاعی پیداوار کے تحت کام کرنے والی اپنی ٹیموں کو متحرک کیا۔ زبیدہ جلال نے کہا کہ ان کی وزارت نے یومیہ تقریباً 3 لاکھ سے 4 لاکھ لیٹر سینیٹائزر، 35,000 اعلیٰ معیار کے ماسک اور 400 سے 500 حفاظتی لباس کی تیاری کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ تمام پیداواری صلاحیت اپنے وسائل سے حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ NRCC کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہری پور اور لاہور میں وینٹیلیٹرز کی مرمت کا کام جلد شروع کر دے گا۔ اس موقع پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر چودھری فواد حسین نے بھی بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کورونا وائرس کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے مقامی سطح پر سستے حفاظتی آلات تیار کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی وزارت پاکستان کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کے ساتھ مل کر بڑی تعداد میں ہینڈ سینیٹائزرز اور جراثیم کش مواد تیار کر رہی ہے اور ہم اپنی مقامی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان اشیاء کو برآمد بھی کر سکتے ہیں۔ سینیٹائزرز جو شارٹ ہو گئے تھے، آج پاکستان ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے اور ہم نے یہ NCOC میں بات بھی کی ہے، باقی جو منسٹریز ہیں ان کے سامنے بھی بات کی ہے۔ اس وقت ہینڈ سینیٹائزرز کی دنیا بھر میں بہت ڈیمانڈ ہے۔ ہمارے ہاں اب ہینڈ سینیٹائزرز، ڈس انفیکٹنٹس ایکسٹرا ہو گئے ہیں، ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔
चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जानिब से डिजाइन किए गए 7 किस्म के वेंटिलेटर्स का अस्पतालों में तजुर्बा किया जा रहा है, जबकि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपनी तशखीसी किट तैयार की है। वफाकी वजीर ने कहा कि निजी शोबा खुसूसन फैसलाबाद का कपड़े की सनत का शोबा अपनी मकामी खपत से हटकर डॉक्टरों और तिब्बी अमले के लिए हिफाजती आलात तैयार कर रहा है। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा मुस्तक़ा मरीजों की तादाद 15,759 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पंजाब में 6,061, सिंध में 5,695, खैबर पख्तूनख्वा में 2,313, बलूचिस्तान में 978, गिलगित बल्तिस्तान में 333, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 313 और आज़ाद कश्मीर में 66 अफराद में इस वायरस की तशखीस हुई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा से जारी हलाकतें 2,28,000 से तजावुज कर गई हैं। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक इस वबा से अब तक तकरीबन 10 लाख मरीज सेहतयाब हुए हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मोदी हुकूमत RSS के हिंदुत्वा बालादस्ती के फिस्ताई नजरिए के साथ आलमी वबा कोरोना वायरस की आड़ में मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रही है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की नस्लकुशी कर रही है और आबादी का तनासुब तब्दील करने की साजिश करते हुए चौथे जिनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो चौथे जिनीवा कन्वेंशन और आलमी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के ज़िम्न में भारत की जानिब से जंगी जराइम का नोटिस ले। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने न्यूजीलैंड के हम मनसब विंस्टन पीटर्स के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और कोरोना वायरस की आलमी वबा और दो तरफा ताल्लुकात से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ताउन पर मबनी ताल्लुकात पर रोशनी डालते हुए उन्होंने इस गैर मामूली आलमी वबा पर काबू पाने के लिए मरबूत आलमी लाहे अमल की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने मकबूजा कश्मीर में जारी पाबंदियों को उजागर किया जो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जरूरी अद्वियात और दीगर अशिया की बिलातातुल तरसील और मालूमात की फराहमी में रुकावट है। इत्तलात और नशियात के वजीर सैयद शिबली फराज ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी के बारे में अमरीकी कमीशन ने भारत के नाम नेहाद जमहूरी और सेकुलर चेहरे को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि आलमी तंजीमें और ज़राए इब्लाग अब भारत का असल चेहरा दिखा रहे हैं। शिबली फराज ने कहा कि भारत में उभरती हिंदुत्वा सोच 21वीं सदी में नाजी सोच से मुमासलत रखती है। उन्होंने कहा कि हिंदू इंतहा पसंद भारत में निहत्ते मुसलमानों पर अरसा हयात तंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना को मुसलमान वायरस करार देना भारत की पस्त ज़हनियत का मसर है। दफ्तर खारजा ने भारत के नाज़िमुल उमूर गौरव अहलुवालिया को तलब करके कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया, जिसके नतीजे में बेगुनाह शहरी शहीद और शदीद जख्मी हुए। जनूबी एशिया के उमूर के डायरेक्टर जनरल जाहिद हफीज चौधरी ने गौरव अहलुवालिया को तलब करके गुज़श्ता रोज भारत की जानिब से कंट्रोल लाइन के रकचक्री सेक्टर में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज किया। किरनी गांव में भारतीय काबिज अफवाज की बिलाश्तियाल फायरिंग से 2 खवातीन 16 साला जोबिया और 52 साला रशीदा बीबी मोहम्मद हसन शहीद हो गई और 2 शहरी 10 साला फैजान और 55 साला रुशना बीबी शदीद जख्मी हुए। जाहिद हफीज चौधरी ने भारत पर जोर दिया कि वो 2003 के जंगबंदी मुआहदे की पासदारी करे और भारत और पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सर ग्रुप को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक अपना किरदार अदा करने दे। दफ्तर खारजा की तर्जुमान आयशा फारूकी ने कहा है कि भारतीय फोर्सेस मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों की आड़ में खुसूसन कश्मीरी नौजवानों को निशाना बना रही हैं। आज इस्लामाबाद में अपनी हफ्तेवार न्यूज ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि सिर्फ अप्रैल के महीने में 29 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया गया। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान दरअंदाजी की कोशिशों के भारतीय इल्जामात और कंट्रोल लाइन के साथ लॉन्चिंग पैड्स को निशाना बनाने के उसके मनगढ़ंत दावे सख्ती से मुस्तरद करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते पुरतशद्दुद वाक़यात और इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे को उजागर करते हुए आलमी इदारे पर जोर दिया है कि वो उनकी रोकथाम के लिए किरदार अदा करे। मंदूबीन के नाम भेजे गए खत में पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा के लिए मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने इस्लामी ताउन तंजीम पर जोर दिया कि वो भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज जराइम में इजाफे के जवाब में ऑनलाइन इजलास बुलाए। मकबूजा कश्मीर के जिला पुलवामा के इलाके नरबल में भारतीय पुलिस ने शहीद नौजवान बिलाल अहमद की गायबाना नमाज जनाजा पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया। जिला कुलगाम के इलाके काजीगुंड में भारतीय फौज ने मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान बिलाल अहमद समेत 3 नौजवानों को शहीद कर दिया।
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ایک ماہر نے کہا ہے کہ میانمار کی فوج رخائن اور چین کی ریاستوں میں آباد نسلی اقلیتوں کے خلاف تازہ جنگی جرائم کر رہی ہے۔ ایک بیان میں میانمار کی انسانی حقوق کی صورتحال کے بارے میں اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ نے کہا کہ میانمار کی مسلح افواج نسلی گروپوں پر منظم انداز میں شدید ظلم و جبر کر رہی ہیں۔ ممتاز بھارتی اداکار رشی کپور آج ممبئی میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 67 برس تھی۔ رشی کپور 2 سال سے سرطان کے عارضے میں مبتلا تھے۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔